Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of properties of gaseous insulating materials. Myself, Mr. Vaswadi Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yadrao. Before we starting our today's session, we revise some previous lecture points. In previous lecture point, we seen first definition of specific heat. The specific heat is the amount of heat per unit mass required to rise the temperature by 1 degree Celsius. This image indicates the how specific heat will be represented. Next is properties of liquid insulating materials, in which liquid insulating materials are organic materials which are used as a insulation, as a coolant and as a dielectric purpose. Generally they are used along with solid insulation. These insulating materials possesses following some properties, in which they should have high dielectrical strength, low dissipation factor, high thermal conductivity and specific heat, low viscosity, low density, low volatile, high flash point, high or low dielectrical constant according to their application, good arc quenching properties, non-inflammable and non-toxic, and last is resistivity should be high, more than 10 raised to 16 ohm meter. Next is application of good liquid insulating materials, in which it is used in transformer, in cables, in capacitors and in circuit breaker. In case of transformer, it is used as a coolant and insulating material. In case of cable, it is used as a dielectric and coolant material. In capacitor, it is used as a coolant as well as insulating material, and in circuit breaker it is used as a coolant plus arc quenching medium. These are the types of liquid insulating material. First is mineral insulating material, second is synthetic liquids, next is ascarel, next is varnish, and last is enamel. First is mineral insulating materials. It is always called as the petroleum oil or transformer oil. In properties of transformer oil, most widely used in insulation as an transformer as well as capacitor and cables. These are obtained from crude petroleum oil by distillation of various byproducts obtained. Main element of constituent of petroleum oil are carbon, hydrogen together, that is hydrogen with small amount of sulfur, nitrogen, oxygen and small amount of metals such as sodium, nickel and iron. Dissipation factor at 90 degrees Celsius is 0.001 to 0.005. Breakdown voltage is varies between the 30 to 50 kV per 2.5 mm and permittivity is 2.1 to 2.5. Its resistivity at 90 degrees Celsius is 22,000 ohm meter. Next is application of transformer oil. It is mostly used in as a insulation and as a coolant in transformer. Low viscosity oil is used in a high tension oil filled cable in transformer. Medium viscosity oil is used in switchgear and cables. High viscosity oil is used in gas filled cable and solid cable. Transformer oil is also called as the mineral oil. These are the application of transformer oil. Next is the synthetic oil, in which these are more expensive than the mineral oil due to their high manufacturing cost. Limitations of mineral oil such as easy oxidation, quick degradation of insulating materials and degradation due to the chemical properties and inflammable nature. Synthetic liquids are non-inflammable and non-explosive. It is high breakdown strength 40 to 60 kV per 2.5 mm. Dissipation factor tan delta is less than 0.005. Permittivity is varies between the 2.1 to 2.2. For example, ascareals, oridors, paranols, etc. Next is application of synthetic liquid. It is used in high voltage transformer as a coolant and insulation, used in circuit breakers,
arc quenching medium used in high pressure gas filled power cable and in DC capacitors. These are the applications of synthetic liquids. Next is Ascarills. Properties of Ascarills is it is costlier than transformer oil. It is fire resistance, good insulating properties, breakdown voltage varies between the 20 to 45 kV per 2.0 mm. Resistivity is 10 to 12 ohm centimeter. Permittivity is 4.8 to 5.3. Application of Ascarills. It is used as a coolant for transformer and for capacitors operating at higher voltages. Used in circuit breakers. Used as an insulating material in oil-filled transformer. It is also used for suppress corona and arcing. These are the impregnation machines and use of Ascarill oil. Next is varnish. The properties of varnish. It is a liquid, usually a solution of resinous matter in an oil or volatile liquid. When varnish is applied to a surface, it dries by the either evaporation or by chemical action, resulting in hard shining coating which is resist to air and water. Varnish protects the material against moisture, dirt and dust. The raw material used for manufacturing varnish are oil, solvent, thinner and dryers. Application of varnish. It is used for improve the insulation properties, increase mechanical strength, reduce degradation of insulation by oxidation, protect insulation from atmospheric corrosion and moisture. It gives the fireproof finish. There are different types of varnishes: impregnating varnishes, coating varnishes and adhesive varnishes. These are the applications of varnishes. Next is impregnant varnishes. These are used with porous and fibrous insulating material like paper, fabric, glass, used in transformer, capacitor, motor winding, etc. Coating varnishes used in when it is used, then tough, smooth and glossy film is required to protect a substance from oxidation, corrosion, moisture absorption and solvent attraction. This is properties provided by the coating varnishes. These varnishes increase the mechanical strength of an assembly and surface leakage resistivity. Adhesive varnishes. They are used as a binder of mica, glass and other insulating systems. These are the applications of varnishes. Our today's session, first is enamel. It is a type of liquid insulating material. It is fusible insulated coating of organic base material. It is applied on conducting surface. The maximum thickness of enamel coating is 0.005 mm. The enamel coating is provided on copper or aluminum wire which is used for winding in case of transformer, generator, reactor and motor, etc. They are also used to finish a heavy protective coating on electronic equipment. Enamel. It is a fusible insulated coating on organic base material. म्हणजेच इनॅमल आपण कुठे यूज करतो, जे काय वाइंडिंग वायर्स वगैरे असतात किंवा एखादं फायबरस इन्सुलेटिंग मटेरियल आपण कन्सिडर केलं तर त्याच्यावरती इनॅमल जे इन्सुलेटिंग मटेरियल असतं हे एक टाईपचं रेझिनस मटेरियल आहे. ते जे मटेरियल आहे ते त्या पर्टिक्युलर फायबरस किंवा जे ऑर्गॅनिक मटेरियल्स असतात त्याच्यावरती एक कोटिंग प्रोव्हाइड करतं. इट इज अप्लाइड ऑन कंडक्टिंग सर्फेस. मेनली ज्या वाइंडिंग वायर्स असतात त्याच्यावरती इनॅमलचं कोटिंग दिलं जातं. द मॅक्झिमम थिकनेस किती होतं कोटिंगचं 0.005 mm पर्यंत आपण ते कोटिंग देऊ शकतो. द इनॅमल कोटिंग इज प्रोव्हाइडेड ऑन कॉपर अँड ॲल्युमिनियम वायर विच इज युज्ड फॉर वाइंडिंग इन केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर, रिॲक्टर अँड मोटर. तसंच आपण जे आता हे बघितलं आपण की कॉपर आणि ॲल्युमिनियम वायरवरती आपण ते कोटिंग देण्यासाठी किंवा इन्सुलेशन लेअर प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण इनॅमलचा यूज करतो. मग त्यावेळेला त्या वाइंडिंग वायरला काय म्हणतो आपण, सुपर इनॅमल्ड कॉपर और ॲल्युमिनियम वायर. ही वाइंडिंग कुठे यूज करतो मेनली आपण, रिॲक्टर, ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर, मोटर या ठिकाणी आपण ह्या वायर्स यूज करतो. दे आर ऑल्सो यूज्ड टू फिनिश ए हेवी प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग इन ऑन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. मग हे काय करतं, एक प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग प्रोव्हाइड करते. एखादे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स असतात काही की त्याच्यावरती आपल्याला एक हेवी कोटिंग द्यावं लागतं, त्यासाठी सुद्धा आपण इनॅमलचा यूज करत असतो.
Next is application of enamel material for winding wire varnishing, transformer winding, generator winding, DC armature winding varnishing, or to give the layer on this winding. This copper wire does not have any coating on this wire, but this is enameled coating winding wire which is used for winding of these equipments. Next is factors affecting on liquid insulating materials. Various factors that affects the breakdown in liquid insulating material. Breakdown strength of liquid dielectrical depends upon the various factors such as first is purity of liquid. ते लिक्विड किती प्युरिफाय केले किंवा त्यामध्ये किती कार्बनाइज्ड कंटेंट आहे, ती किती प्युरिफाय केले, डिस्टिलेशन किती केले त्याचं, ह्याच्यावरती त्याचे ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिपेंड असणार. जेवढं प्युअर लिक्विड असेल तेवढे त्याचे ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. नेक्स्ट इज मॉइश्चर कंटेंट इन लिक्विड. काही वेळेला काय होतं, ॲटमॉस्फिअरमधल्या ह्युमिडिटीमुळं काय होतं, त्या ऑइल लिक्विड इन्सुलेशनमध्ये मॉइश्चर कंटेंट ॲड होतात, त्यामुळे सुद्धा याची लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियलची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ कमी होऊ शकते. कंडिशन अँड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. आता आपण जे इलेक्ट्रोड बघतो, जे आपण ऑइलची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ करतो, आम्ही एक इमेज दाखवले तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी, ठीक आहे. त्या इमेजमध्ये कसं आपण राऊंड शेप टाईप इलेक्ट्रोड कन्सिडर केले होते. तेच सेम कसे असतात, पॉईंट टाईप पण असतात, म्हणजे त्याला पुढे असे टोक असते. ते इलेक्ट्रोडसुद्धा ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ मेजर करण्यासाठी यूज करतात. मग त्यावरसुद्धा डिपेंड असणार आहे ते कोणतं आहे, कॉपर आहे, ॲल्युमिनियम आहे, किंवा पॉईंट इलेक्ट्रोड आहे, राऊंड शेप इलेक्ट्रोड आहे, स्पेअर टाईप इलेक्ट्रोड आहे, यावरसुद्धा ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिपेंड आहे. Experiment evidence showed that breakdown strength of liquid dielectric in terms of gap distance as given as VB is equal to A d raised to neta. आता एक फॉर्म्युला दिला या ठिकाणी, त्याच्या आपण गॅप डिस्टन्सवरून त्याची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ कॅल्क्युलेशन करू शकतो. मग ह्यामध्ये VB जे दिले ते ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे, इज इक्वल टू ए म्हणजे हा कॉन्स्टंट कन्सिडर केला आहे. हा कॉन्स्टंट कोणता असणार आहे, ॲटमॉस्फेअरचा कॉन्स्टंट असणार आहे, किंवा जी काही कंडिशन असेल त्या कंडिशन किंवा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोडचा कॉन्स्टंट असणार आहे. डी म्हणजेच काय, गॅप लेंथ. त्या दोन इलेक्ट्रोडमधली गॅप लेंथ किती आहे, 2.5 mm आहे का 4 mm. शक्यतो ह्या दोन गॅप लेंथच कन्सिडर करतात, 2.5 mm और 4 mm. नेक्स्ट इज नेटा, कॉन्स्टंट अँड ऑलवेज लेस दॅन 1. आता हा जो कॉन्स्टंट आहे तो मेनली लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियलवरती डिपेंड असणार आहे. ते कोणतं आहे, वर्निश आहे, इनॅमल आहे, सिंथेटिक लिक्विड आहे, मिनरल ऑइल आहे. यापैकी कोणतं ऑइल यूज केले किंवा कोणतं लिक्विड इन्सुलेटिंग यूज केले त्यावरती हे डिपेंड असणार आहे कॉन्स्टंट. नाउ वी सीन अबाउट द गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल्स इन विच फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल्स. These are used both as a insulating and heat transfer medium. आता आपण लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियल होतो ते आपण 3 कारणांसाठी यूज करत होतो. ॲज ए इन्सुलेशन म्हणून, सेकंड पॉईंट ॲज ए कूलंट म्हणून, म्हणजे जे काही वाइंडिंग असेल ते कूलिंग करण्यासाठी, आणि थर्ड ॲज ए डायलेक्ट्रिक, म्हणजे जे कपॅसिटर असतात किंवा ट्रान्सफॉर्मर असतात त्यामध्ये ॲज ए डायलेक्ट्रिक म्हणून सुद्धा आपण त्याचा यूज करत होतो. पण ह्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, जे गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतात ते ॲज ए इन्सुलेशन म्हणून सुद्धा यूज करतो, प्लस हीट ट्रान्सफर मीडियम. हीट ट्रान्सफर म्हणजे आता लिक्विडमध्ये कूलंट म्हणून यूज करतो, पण ह्यामध्ये आता आपण गॅस हीट ट्रान्सफर म्हणजे जे काही वाइंडिंगमधली हीट वगैरे आहे ते ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण हे गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज करत आहोत. नेक्स्ट इज द मेजर प्रॉब्लेम इन दिस केस, गॅसेस आर ॲबनॉर्मॅलिटीज इन डायलेक्ट्रिक बिहेवियर ॲट हाय प्रेशर, टेम्परेचर, फायर हॅझार्ड्स अँड स्टॅबिलिटीज. आता हे गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियलच्या बाबतीत प्रॉब्लेम्स काय काय येतात, तर त्याचं डायलेक्ट्रिक बिहेवियर, ते मटेरियलनुसार किंवा जर त्याच्यावरती मटेरियलमध्ये काय होतं त्याचा फ्लो कसा आहे गॅसेसचा किंवा त्याची डेन्सिटी किती आहे ह्याच्यावरती त्या डायलेक्ट्रिक बिहेवियर डिपेंड असतं. म्हणजेच काय, डायलेक्ट्रिक व्हॅल्यू त्याची चेंज होते अकॉर्डिंग टू द गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल. ॲट हाय प्रेशर, जर प्रेशर जास्त असेल त्यावेळीसुद्धा ते डायलेक्ट्रिक बिहेवियर चेंज होणार. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं किंवा फायर हॅझार्ड्स म्हणजे जास्त गरम झालं असेल, फायर हॅझार्ड्स झाले असतील तर त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज होऊन त्याची प्रॉपर्टी चेंज होणार. इनस्टॅबिलिटी, गॅसेस कशा असतात, स्टेबलाइज नसतात.
स्टेबलाइज नसल्यामुळे त्याचं डायइलेक्ट्रिक बिहेवियर चेंज होऊ शकतं. नेक्स्ट इज considering the various properties like dielectric strength, dielectrical loss, chemical stability, corrosion, etc. they have the following type. आता गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियलचे टाईप्स करताना फॉलोविंग कन्सिडरेशन आपण कन्सिडर केलं. एक डायइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथची किंवा डायइलेक्ट्रिकल लॉस किंवा त्याची केमिकल स्टॅबिलिटी किंवा ते किती मटेरियलला आपण एखादं मशीनमध्ये जर गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज केलं तर त्या मटेरियलला ते किती कोरड करतं आणि किती गंज चढतो त्या गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियलमुळं. त्याच्यावरून त्याचे टाईप्स केले आहेत. फर्स्ट टाईप इज सिम्पल गॅसेस इन विच द एक्झाम्पल्स इज एअर, नायट्रोजन, हायड्रोजन, हेलियम अँड आर्गॉन. दीज आर द सिम्पल गॅसेस. ऑक्साईड गॅसेस कार्बन डायऑक्साईड CO2 अँड सल्फर डायऑक्साईड SO2. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह गॅसेस. आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह गॅसेसमध्ये मेनली सल्फर हेक्साफ्लोराईड गॅस येतो. हा सगळ्यात महत्त्वाचा गॅस आहे इलेक्ट्रिकल फील्डमधला, जो आपण एअर सर्किट ब्रेकरमध्ये मेनली यूज करत असतो. हायड्रोकार्बन गॅसेस मिथेन, CH4, इथेन अँड प्रोपॅन हे हायड्रोकार्बन गॅसेस आहेत. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरंट गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल्स. फर्स्ट इज एअर. इट इज नॅचरली अँड अबॉर्डंटली अवेलेबल गॅसेस इन्सुलेटर. आता एअर कसे असले आपल्याला नॅचरली अवेलेबल असते आणि ती एअर पुष्कळ प्रमाणामध्ये ह्यूज अमाऊंटमध्ये आपल्याला अवेलेबल आहे. आपण पाहिजे तसा त्याचा यूज करू शकतो. इट नीड्स नॉट प्रोसेसिंग अँड कॅन बी यूज्ड डायरेक्टली. आता एअरवरती कोणत्याही प्रकारच्या प्रोसेसची गरज लागत नाही. तसेच एअर आपण डायरेक्टली यूज करू शकतो. इट्स डायइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इज 30 kV पर सेंटीमीटर ॲट 50 Hz फ्रिक्वेन्सी. डायइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ किती एअरची 30 kV पर सेंटीमीटर आहे, किती 50 Hz फ्रिक्वेन्सीला. डायइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इन्क्रीज लिनियरली विथ इन्क्रीज इन गॅस प्रेशर. म्हणजे आपण एअरचं प्रेशरचं इन्क्रीज करत गेलो तर त्याचे डायइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथसुद्धा लिनियर प्रोपोर्शनमध्ये इन्क्रीज होत जाणार आहे. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन ऑफ एअर. एअर इट प्रोव्हाइड्स इन्सुलेशन बिटवीन ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. आता ज्या काही आपण ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन बघतो किंवा इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्युशन लाईन असतील तर त्याच्यामध्ये कोणत्याही टाईपचं इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलेलं नसतं. त्याच्यावरती डायरेक्टली एअर ॲज ए इन्सुलेशन म्हणून कन्सिडर केलेलं असतं. आपण वरती ट्रान्समिशन टॉवर बघतो. ट्रान्समिशन टॉवरवरती ओव्हरहेड कंडक्टर्स बघतो. त्यामध्ये कोणत्याही टाईपचं इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलं नसतं. एअर ॲज ए इन्सुलेशन म्हणून ॲक्ट होत असतं. ऑल्सो युज्ड फॉर कूलिंग रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ मशीन. ज्या काही लहान मोटर्स जनरेटर्स वगैरे असतात किंवा रोटेटिंग मशीन्स आहेत इलेक्ट्रिकल, त्याला बॅक साईडला एक फॅन असतो. फॅन काय असतो रोटेट होत असतो. मोटर चालू झालं की फॅन रोटेट होणार आणि तो फॅन काय करतो त्या मशीनला कूलिंग प्रोव्हाइड करतो. त्यासाठी आपण एअरचा यूज करतो. यूज्ड इन कपॅसिटर ॲज ए डायइलेक्ट्रिक. आता एक एअर कपॅसिटर असतात त्यामध्ये आपण ॲज ए डायइलेक्ट्रिक म्हणून त्याचा यूज करतो. नेक्स्ट इज यूज्ड इन स्मॉल ट्रान्सफॉर्मर ॲज ए कुलंट. तुम्ही आता लहान लहान ट्रान्सफॉर्मर बघितलं असेल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटमधले किंवा तुम्ही डायोड रेक्टिफायरचं प्रॅक्टिकल केलं असेल तर त्यामध्ये आपण स्मॉल ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. त्यामध्ये कोणतं एअर कूलिंग आपण यूज करतो. आपण ट्रान्सफॉर्मर ऑइल यूज बघितलेलं आहे आत्ताच. त्या ट्रान्सफॉर्मर ऑइल कशासाठी यूज केलं आपण कूलंट म्हणून इन्सुलेशन म्हणून यूज केलं. म्हणजे लहान ट्रान्सफॉर्मर असतात त्याच्या कूलिंगसाठी आपण एअर यूज करतो. आता हा लहान ट्रान्सफॉर्मर या ठिकाणी दाखवलेला आहे. ह्याला आपण एअर कूलिंग प्रोव्हाइड करतो. एक ट्रान्समिशन लाईन इथं दाखवल्या. दोन लाईनच्या मध्ये एक गॅप आहे. त्या गॅपमध्ये एअर ॲज ए इन्सुलेशन म्हणून ॲक्ट होत आहे. नेक्स्ट ज्या काही रोटेटिंग मशीन्स असतात त्या मशीनच्या बॅक साईडला इथे फॅन आहे. त्या फॅन थ्रू ही मशीन कूल होत असते किंवा आतलं वाइंडिंग कूल होत असतं. नेक्स्ट इज जे कपॅसिटर्स आहेत काही व्हॅरिएबल कपॅसिटर्स, त्या व्हॅरिएबल कपॅसिटरमध्ये ॲज ए एअर ॲज ए डायइलेक्ट्रिक म्हणून त्याचा आपण यूज केला आहे. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हायड्रोजन. इट इज व्हेरी लाईट गॅस. थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज 6.69 टाइम्स ऑफ एअर. आता हीट कॅरी करण्याची जी कपॅसिटी आहे म्हणजे त्याला आपण थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हटलेलं आहे ती किती आहे त्याची 6.69 टाइम्स ऑफ एअर. इट हॅज डेन्सिटी ऑफ 0.07 टाइम्स दॅट ऑफ एअर. सो विंडेज लॉसेस मशीन कॅन बी मिनिमाइज्ड. जो काय हायड्रोजन गॅस आहे त्याची डेन्सिटी किती आहे 0.07 टाइम्स दॅट ऑफ एअर. म्हणजे एअरपेक्षा हा गॅस आहे तो भरपूर लाईट गॅस आहे म्हणजे वजन त्याचं भरपूर कमी आहे.
वजन कमी असल्यामुळं तो जो गॅस आहे तो आपण ज्या काही इलेक्ट्रिकल मशीन्स असतात, ज्या लार्ज एस पी रेटिंगच्या म्हणजे मोठ्या इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जनरेटर असेल, ट्रान्सफॉर्मर असेल, तर त्यामध्ये आपण हायड्रोजन गॅसचा यूज करतो की जेणेकरून तो गॅस काय असतो ॲज ए कुलंट म्हणून ॲक्ट होतो आणि जी काही त्यामधली जी थर्मल हीट असेल ते हीट डायरेक्टली कॅरी केली जाते त्या हायड्रोजन गॅस थ्रू. म्हणजेच हायड्रोजन गॅस आपण त्या ठिकाणी ॲज ए कुलंट म्हणून यूज करतो इलेक्ट्रिकल मशीन्समध्ये. त्यामुळे काय होतात, जे काही विंडेज लॉसेस असतात ते कमी होतात मिनिमाइजमध्ये. आता विंडेज लॉसेस म्हणजे काय, आता आपण एक येथे इमेज बघितलेली आहे. आता या ठिकाणी इमेज आहे, ह्या इमेजमध्ये आपण फॅनचा यूज केला आहे. आता फॅन फिरवण्यासाठी आपण पॉवर कोणती घेतो, जी इलेक्ट्रिकल मोटर आहे त्या मोटरचीच पॉवर आपण या फॅनला अप्लाय करतो. म्हणजे तो झाला मोटरचा एक्स्ट्रा लोड झाला, तो लोड कॅरी करण्यासाठी सुद्धा मोटरला पॉवर रिक्वायर्ड आहे. ह्या जो फॅन आहे तो फॅन फिरण्यासाठी मोटर पॉवर अप्लाय करतं, त्यामुळेच काय होतं त्यामधून एअर फ्लो होऊन मोटर कूल होते. मग फॅनसाठी सुद्धा जी एक्स्ट्रा पॉवर चाललेली आहे त्यालाच काय म्हटलं आपण, विंडेज लॉसेस म्हणलेलं आहे. त्या एअरचा जो लॉसेस आहे, त्या हवेचा लॉस आहे त्यालाच काय म्हटलं आपण, विंडेज लॉसेस. मग जर आपण ह्या ठिकाणी गॅसचा यूज केला तर फॅन लावायची काही गरज नाही आहे. फॅन लावायची गरज नसल्यामुळे या फॅनचा जो एक्स्ट्रा लोड आहे तो मोटरवरती येणार नाही, आणखी त्याचे लॉसेस रिड्यूस होण्यासाठी हेल्प मिळेल आपल्याला. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन ऑफ द हायड्रोजन. इट इज यूज्ड अ कूलंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन ड्यू टू विच इफिशियन्सी इन्क्रीजेस. आपण आत्ताच बघितलं, आपण काय केलं, ज्या मोठ्या मशीन्स असतात त्यामध्ये आपण फॅन अप्लाय करत नाही किंवा तिथं फॅन बसवत नाही, त्या ठिकाणी डायरेक्टली काय करतो, हायड्रोजन गॅस त्यामधून फ्लो करतो. म्हणजे त्या मशीनचे विंडेज लॉसेस कमी होऊन त्या ठिकाणी इफिशियन्सी असेल ती इन्क्रीज होऊन जाते. यूज्ड टू रिड्यूस विंडेज लॉस इन हाय स्पीड मशीन्स, large turbo generators and synchronous condenser are nowadays used hydrogen gas for the cooling purpose. हा जो हायड्रोजन गॅस आहे तो मेनली आपण ज्या इलेक्ट्रिकल मोठ्या मशीन्स आहेत, अल्टरनेटर असेल, जनरेटर असेल, त्यानंतर मोटर असतील मोठ्या, तर त्या मोटरमध्ये काय करतो आपण, त्या इक्विपमेंट्समध्ये आपण जे काय हायड्रोजन गॅस आहे तो एक कूलिंग गॅस आहे. तो हायड्रोजन गॅस त्या आपण मोटर किंवा मशीनमधून फिरवतो, त्यामुळे काय होतं, हीट ट्रान्सफर केली जाते आणि तसेच त्याचे विंडेज लॉसेससुद्धा रिड्यूस होतात आणि ते मशीनचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे हीटमुळं ते सुद्धा रिड्यूस होते आणि मशीनची लाईफ इन्क्रीज होते. यासाठी आपण हायड्रोजन गॅसचा मेनली यूज करतो. कशासाठी, ज्या काही मोठ्या मशीन्स आहेत त्यामध्ये हीट ट्रान्सफर मीडियम म्हणून आपण त्याचा यूज करतो असतो. आता ह्या ठिकाणी एक प्लांट दाखवला आहे टर्बो जनरेटरचा किंवा सिंक्रोन जनरेटरचा. त्यामध्ये काय केले, हायड्रोजन गॅस आपण फिरवलेला आहे. इथं तुम्हाला गॅस सिलेंडर दिसतील, हे गॅस सिलेंडर थ्रू काय केले, या हायड्रोजन ह्या जनरेटरमधून हा गॅस फिरवला आहे आणि त्यामधली जी हीट आहे ती हीट ट्रान्सफर केलेली आहे या कूलिंग चेंबरमध्ये. ओके, तेव्हा हीट ट्रान्सफर मीडियम म्हणून आपण त्याचा हायड्रोजन गॅसचा यूज करतो लार्ज मशीन्समध्ये. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नायट्रोजन. इट्स डेन्सिटी इज 0.97 टाइम्स दॅट ऑफ एअर. म्हणजे आपण नायट्रोजनची डेन्सिटी किती आहे, 0.97 टाइम्स दॅट ऑफ एअर आहे. त्यामुळं इट्स थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज 1.08 टाइम्स दॅट ऑफ एअर. थर्मल कंडक्टिव्हिटी 1.08 टाइम्स म्हणजे जास्त आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटी एअरपेक्षा, आणि जी एअरची डेन्सिटी आहे नायट्रोजनची ती एअरपेक्षा 0.97 टाइम्स कमी आहे. In many high voltage application, air replaced by nitrogen to prevent oxidation of the other insulating material. आता आपण जसा हायड्रोजन गॅस बघितला तो आपण मशीन कूलिंग करण्यासाठी यूज करतो. तसं काही इलेक्ट्रिकल मशीन्स असतात त्या ठिकाणी आपण काय करतो, ॲज ए एअर ॲज ए इन्सुलेटर म्हणून यूज करतो. म्हणजे असा व्हेरिएबल कॅपॅसिटर मी तुम्हाला आता दाखवला. ओके, मग त्या ठिकाणी काय केलं जातं, एअरच्या जागी आपण नायट्रोजनचा यूज करतो. एअरचा प्रॉब्लेम काय असतो, एअरमध्ये मॉइश्चर कंटेंट असतात. मग त्या मॉइश्चर कंटेंटमुळे काय होतं, ऑक्सिडेशन होऊ शकतं किंवा त्या ठिकाणी कोरोजन होऊ शकतं. मग ते होऊ नये त्यासाठी आपण काय करतो, एअर रिप्लेस करून त्या जागी नायट्रोजनचा यूज करतो. नायट्रोजनमुळे हे ऑक्सिडेशन किंवा मॉइश्चर कंटेंट हे अवॉइड केले जातात. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन ऑफ द नायट्रोजन. अंडर प्रेशर इट इज यूज्ड ॲज द ओनली इन्सुलेटर इन सर्टन कपॅसिटर. आपण आता वरती एअर कपॅसिटर बघितला होता, त्या ठिकाणी एअर कपॅसिटर हा तुम्हाला दिसतो आहे. हा कोणत्या टाईपचा आहे, व्हेरिएबल कपॅसिटर.
हा जो व्हेरिएबल कपॅसिटर दाखवला आहे त्यामध्ये एअर ॲज अ इन्सुलेटर आहे, पण काही ठिकाणी काय होतं एअरमुळं ऑक्सिडेशन होण्याची शक्यता असते. मग त्या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत, नायट्रोजनचा यूज करणार आहोत ॲज ए डायइलेक्ट्रिक म्हणून. नेक्स्ट इज इन हाय व्होल्टेज गॅस प्रेशर केबल प्रेशराइज्ड नायट्रोजन गॅस यूज्ड अलॉंग विथ ऑइल इम्प्रेग्नेटेड पेपर. आता जे हाय व्होल्टेज केबल्स असतात ते काय होतात, हाय व्होल्टेजमुळं किंवा डायइलेक्ट्रिकल लॉसमुळं गरम होत असतात. मग त्या केबल आपल्याला काय करावं लागतात, कूल करावं लागतात, नाहीतर त्यातली जे डायइलेक्ट्रिकल लॉसमुळं केबल हीट होऊन त्या केबलची इन्सुलेशन प्रॉपर्टी लॉस्ट होऊ शकते. मग ती प्रॉपर्टी लॉस्ट होऊ नये किंवा त्या केबलची लाईफ इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला ती केबल कूल करावी लागते. मग केबल कूल करण्यासाठी आपण काय करतो, एक गॅस प्रेशर अप्लाय करतो. मग आपण त्या ठिकाणी नायट्रोजन गॅसचा यूज करतो विथ ऑइल इमर्स्ड पेपर. त्यावरती ऑइल इम्प्रेग्नेशन पेपरसुद्धा असतो. पण गॅसमुळं काय होतं, त्याचं जे कूलिंग आहे ते कूलिंग पण प्रोव्हाइड केलं जातं, प्लस त्याला एक इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलं जातं. दीज आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ नायट्रोजन गॅस. त्यामध्ये हा एक कपॅसिटर वेगळ्या टाईपचा दाखवला आहे. ह्या कपॅसिटरमध्ये ॲज ए डायइलेक्ट्रिक म्हणून नायट्रोजन गॅसचा यूज केला आहे. आणि या ठिकाणी तुम्हाला या 3 केबल कंडक्टर्स आहेत, यावरती इन्सुलेशन आहे, प्लस ह्यामधून हे एअर डक्ट्स आहेत किंवा आपण ह्याला गॅस डक्ट्स म्हणू शकतो. ह्यामधून कधी कधी ऑइल प्रेशराइज केलं जातं हे केबल कूल करण्यासाठी, किंवा कधी कधी नायट्रोजन गॅसचा सुद्धा यूज केला जातो हे केबल कूलिंगसाठी. ओके, किंवा हीट ट्रान्सफर मीडियम म्हणून त्या गॅसचा उपयोग केला जातो. नेक्स्ट इज सल्फर हेक्झा फ्लोराईड. त्यालाच काय म्हणतो आपण, SF6 गॅस, सल्फर हेक्झा फ्लोराईड गॅस. When sulfur is burned as an atmosphere of fluorine, sulfur hexafluoride is formed. आता ज्या वेळेला आपण जे काही सल्फर असेल ते सल्फर बर्न करतो, म्हणजे त्याच्यावर एक केमिकल रिॲक्शन करतो किंवा ते त्याला आपण जाळतो असं म्हणू शकतो थोडक्यात. म्हणजे एक प्रकारे प्रोसेस केली जाते त्याच्यावरती. मग ते प्रोसेस कशामध्ये करायची, फ्लोरिनमध्ये करायची प्रोसेस. फ्लोरिन आणि सल्फरमध्ये एक केमिकल प्रोसेस करायची की त्याच्यामधून आपल्याला सल्फर हेक्झाफ्लोराईड गॅस मिळू शकतो. दिस पॉझेसिंग फॉलोविंग प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, म्हणजे त्याला कोणत्याही टाईपचा कलर नाही आहे सल्फर हेक्झाफ्लोराईड गॅसला, तो आपल्याला त्यामुळे आपल्याला तो दिसू शकत नाही. इट इज ऑडिओरलेस, ऑडिओरलेस म्हणजेच हा विषारी नाही आहे गॅस. म्हणजेच ऑडिओरलेस म्हणजेच काय होतं, ह्याला कोणत्याही प्रकारचा वास नाही आहे. नॉन टॉक्सिक म्हणजे विषारी नाही आहे. प्युअर SF6 इज नॉन टॉक्सिक टू हेल्थ. तर त्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज मिक्स झाल्या तर तो गॅस काय होऊ शकतो, टॉक्सिक होऊ शकतो. नॉन इन्फ्लेमेबल म्हणजेच हा कोणत्याही टाईपचा पेट घेत नाही ग्लास गॅस. ओके, त्यामुळं आपण मॅक्झिमम SF6 गॅस जे काय सर्किट ब्रेकर्स असतात त्या सर्किट ब्रेकरमध्ये यूज करतो, कारण ते आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी त्याची चांगली आहे. हीट ट्रान्सफर्स ॲबिलिटी इज 2.5 टाइम्स ग्रेटर दॅन एअर. जे काय आपण हीट ट्रान्सफर करणार आहे त्याची ॲबिलिटी किती आहे, 2.5 टाइम्स दॅन एअर आहे. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. इट इज स्टेबल ॲट अप टू 500 डिग्री सेल्सिअस. 500 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत हा गॅस स्टेबल राहू शकतो, म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही टाईपचे केमिकल चेंजेस होऊ शकत नाहीत. इट इज केमिकली इनर्ट, सो इट इज नॉट अफेक्ट्स द लाईफ ऑफ मेटॅलिक पार्ट्स. कॉन्टॅक्ट इज मोर. मग आता ह्यामध्ये केमिकल इनर्ट गॅस आहे. इनर्ट म्हणजेच काय, उदासीन गॅस आहे. त्यामुळं त्या कॉन्टॅक्टरच्या किंवा सर्किट ब्रेकरच्या कोणत्याही मेटॅलिक पार्ट्सवरती त्याचा इफेक्ट होत नाही, म्हणजे ऑक्सिडेशन असेल, कोरोजन असेल किंवा ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनचा इफेक्ट असेल, तसा इफेक्ट कोणताही त्या मेटॅलिक पार्ट्सवरती होत नाही सर्किट ब्रेकरच्या. इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह गॅस, म्हणजेच हा गॅस काय करतो, जे इलेक्ट्रिकल आयन्स असतात किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आयन्स असतात त्या आयन्सना अपोजिशन प्रोव्हाइड करतो. इट हॅज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो आर्क क्विंचेस क्विकली, दस इट हॅज एक्सलंट आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टीज. हा जो गॅस आहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी म्हणजे काय असतं, सपोज आता ज्यावेळेला स्पार्किंग होतं, स्पार्किंग झाल्यानंतर काय एक स्फोट होतो एक प्रकारचा म्हणू शकतो आपण. ओके, मग तो जो स्फोट होणार आहे तो स्फोट होण्यापासून हे गॅस काय करतं, SF6 त्यांना बांधून ठेवतं, स्फोट होऊ देत नाही असं आपण म्हणू शकतो त्याला. म्हणजे त्यातले जे इलेक्ट्रॉन्स असतात स्पार्किंगमधले त्याला एकमेकाला
ना एकमेकांना घट्ट बांधून ठेवतं. त्यामुळे ह्यातली आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टी चांगल्या प्रकारे आहे. त्यामुळं जे काय आर्क प्रोड्यूस होणार आहे ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट ओपन किंवा क्लोज करतो सर्किट ब्रेकरमध्ये, मोठ्या टाईपचे जे सर्किट ब्रेकर्स असतात हाय व्होल्टेज रेटिंग्स आहे म्हणजे 120 kVच्या पुढचे किंवा 110 kVच्या पुढचे जे सर्किट ब्रेकर्स असतात, तर त्यामध्ये आर्क क्विंचिंग मीडियम म्हणून आपण या गॅसचा SF6चा यूज करू शकतो, म्हणजे यूज करतो. डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज. Dielectric strength of SF6 gas at atmospheric pressure is 2.35 times that of air but less than oil by 30%. आता डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे की SF6 गॅसचे ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला किती आहे 2.35 टाइम्स दॅट ऑफ एअर आहे आणि ऑइलपेक्षा किती 30%ने लेस आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला. ओके. But when pressure of SF6 gas is more than 3 kg per centimeter square, its dielectric strength higher than oil. ज्यावेळी आपण प्रेशर त्याचं SF6 गॅसचं 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअरपेक्षा जास्त करतो, प्रेशराईज करतो त्याला 3 kg पर सेंटीमीटरपेक्षा प्रेशर अप्लाय करतो, त्याला डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ त्याची ऑइलपेक्षा जास्त होते. त्यामुळे आपण हा जो गॅस यूज करणार आहे तो त्यापेक्षा जास्त प्रेशरला यूज करणार आहोत. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन्स ऑफ SF6 गॅस. इट इज वाइजली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाईक हाय व्होल्टेज स्विच गेअर्स, कपॅसिटर्स, केबल अँड सर्किट ब्रेकर्स. मेनली आपण हे सर्किट ब्रेकरसाठी जास्त करून यूज करतो ॲज ए हाय व्होल्टेज स्विच गेअर म्हणून किंवा कपॅसिटरमध्ये ॲज ए डायलेक्ट्रिक म्हणून यूज करू शकतो, प्रेशराइज कंडिशनमध्ये केबलमध्ये यूज करू शकतो. पण शक्यतो SF6 गॅसचा उपयोग सर्किट ब्रेकर्समध्ये यूज करतो. द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन इज गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन. जे गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन असतात की ज्यामध्ये सगळे जे सर्किट ब्रेकर्स आहेत ते सगळे SF6 गॅस थ्रू ऑपरेट होत असतात. नेक्स्ट इज इनर्ट गॅस फॉर द कास्टिंग ऑफ मॅग्नेशियम. हा एक इनर्ट गॅस आहे, त्यामुळे जे मॅग्नेशियम मटेरियल असतात त्याच्या कास्टिंगसाठी आपण याचा यूज करतो. पॉझिटिव्ह प्लाझ्मा फॉर्म्ड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर सेमीकंडक्टर. ते जे सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहेत हायर रेटिंगचे म्हणजे SCR, थायरिस्टर, हाय व्होल्टेज किंवा हाय करंट रेटिंगचे असतात, त्यामध्ये आपण त्या सेमीकंडक्टर डिव्हाइसना ॲक्टिवेट करण्यासाठी आपण ह्या गॅसचा यूज करतो. आता ह्या ठिकाणी बघूया, हा SF6 गॅस सर्किट ब्रेकर आहे. या ठिकाणी हा क्लोज्ड कंडिशनमध्ये आहे आणि ज्यावेळेला ओपन होतो, ओपन झाल्यानंतर हा पिस्टन आहे, त्या पिस्टन काय करतो प्रेशर अप्लाय करतो. मग प्रेशर अप्लाय झालं की हा गॅस या दोन कॉन्टॅक्टच्या मध्ये येतो आणि जे काय आर्क प्रोड्यूस झाले आहे ते आर्क या ठिकाणी क्वेंच करतो म्हणजे विझवून टाकतो आर्क. ते हा SF6 सर्किट ब्रेकर दाखवला आहे हाय व्होल्टेजचा. हे फक्त सर्किट डायग्राम आहे आणि हा मेन फिजिकल कंडिशन आहे त्याचे. नेक्स्ट गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन असतात. ओके, त्या ठिकाणी तुम्हाला ते नेक्स्ट EPG येईल गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन, त्यावेळेला तुम्ही पूर्ण इन्फॉर्मेशन घ्या त्याबद्दल. त्या सबस्टेशनमध्ये आपण जेवढे सर्किट ब्रेकर्स आहेत त्यामध्ये आपण त्याचा यूज करतो किंवा ॲज ए त्या जनरेटरमध्ये सुद्धा त्यामध्ये तिकडे यूज करतो आपण त्या SF6 गॅसचं. नेक्स्ट आता हे पॉवर सेमीकंडक्टर डिव्हायसेस म्हणजे थायरिस्टर आहेत. त्या थायरिस्टरना ॲक्टिवेट करण्यासाठी सुद्धा आपण याचा यूज करतो पॉझिटिव्ह प्लाझ्मा प्रोड्यूस करण्यासाठी. तुम्हाला पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये झालं असेल गॅसचं SCR असतात त्याचे टर्न ऑन मेथड झाले असतील तुम्हाला, त्यामधली ही एक मेथड आहे. नेक्स्ट इज our today's lecture is completed. Thank you.